السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد انس آپ کے اپنے چینل ماسٹر صاحب میں استقبال کرتا ہوں۔ آج ہم ایک نظم سمجھنے کی کوشش کریں گے جس کا نام ہے دو عشق۔ فیض احمد فیض کی لکھی ہوئی ہے۔ فیض احمد نام ہے اور فیض ان کا تخلص۔ ترقی پسند تحریک کے شاعر ہیں اور ایک وہ شاعر ہیں جنہوں نے نام کمایا اپنی غزلی دنیا میں بھی اور نظم میں بھی۔ خاص بات ایک یہ بھی ہے کہ عام طور پر عشق اور معشوقی کی باتیں وہ غزل میں کی جاتی ہیں، لیکن فیض احمد فیض صاحب نے بہت بخوبی انداز میں اس نظم کے اندر بھی عشق کا اور اس کی باتوں کا اظہار کیا ہے۔ ترقی پسند تحریک ایک نمایاں تحریک ہے جو آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی، اسی میں جن شاعروں کا تعارف ہوا انہی میں سے ایک فیض احمد فیض بھی ہیں۔ آئیے نظم کو سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ تازہ ہیں ابھی یاد میں اے ساقی گلفام، وہ عکس رخ یار سے لہکے ہوئے ایام، وہ پھول سی کھلتی ہوئی دیدار کی ساعت، وہ دل سا دھڑکتا ہوا امید کا ہنگام۔ کسی بھی نظم یا غزل کو سمجھنے کے لیے دو چیزیں نہایت اہم ہوتی ہیں۔ پہلا یہ کہ شاعر کی زندگی کے حالات، شاعر کی کیا تھنکنگ تھی، کیا وہ سوچتے تھے، کس طرح کا ان کا نقطہ نظر تھا، نظریہ تھا۔ اور دوسری چیز الفاظ معنی کا معلوم ہونا کہ جو اس کے اندر نئے الفاظ آئے ہیں ان الفاظ کے معنی کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس کے الفاظ معنی پر غور کریں۔ تازہ ہیں ابھی یاد میں اے ساقی گلفام، ساقی کہتے ہیں پلانے والے کو، اور یہاں مراد ہے ساتھی کو۔ ساتھی پلانے والا بھی وہ ساتھی ہوتا ہے نا۔ گلفام پھول کو کہتے ہیں، پھول جیسا۔ اے ساقی گلفام، اے میرے وہ ساتھی جو پھول جیسا ہے۔ وہ عکس رخ یار سے لہکے ہوئے ایام، ایام جمع ہے یوم کی، اور یوم کہتے ہیں دن کو۔ عکس رخ یار، عکس کہتے ہیں تصویر کو، رخ کہتے ہیں اس کا چہرہ، اس کے چہرے کی تصویر۔ وہ پھول سی کھلتی ہوئی دیدار کی ساعت، ساعت کہتے ہیں گھڑی کو، وہ وقت۔ وہ دل سا دھڑکتا ہوا امید کا ہنگام۔ اب کہنا کیا چاہتے ہیں فیض احمد فیض صاحب اس میں کہ تازہ ہیں ابھی یاد میں اے ساقی گلفام، وہ عکس رخ یار سے لہکے ہوئے ایام، کہ میرے ذہن میں وہ یادیں ابھی تازہ ہیں کہ جو میرا ساتھی تھا پھول جیسا، اور اس کا چہرہ دیکھ کر میرے ایام جو ہے وہ کھل اٹھتے تھے، لہک اٹھتے تھے میرے دن۔ وہ پھول سی کھلتی ہوئی دیدار کی ساعت، وہ گھڑی کہ جب محبوب کا چہرہ مجھے نظر آنے والا ہوتا تھا۔ وہ دل سا دھڑکتا ہوا امید کا ہنگام، کہ محبوب کے سامنے آنے کے بعد جو دل کی کیفیت تھی کہ وہ دھڑک رہا تھا اور ایک ہنگامہ برپا ہوا تھا، اس کیفیت کو ان چار مصروں میں فیض احمد فیض صاحب نے کہا۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ امید کی لو جاگا غم دل کا نصیبہ، لو شوق کی ترسی ہوئی شب ہو گئی آخر، لو ڈوب گئے درد کے بے خواب ستارے، اب چمکے گا بے صبر نگاہوں کا مقدر۔ غم دل کا نصیبہ، قسمت میں غم کا لکھا ہوا ہونا۔ شوق، عشق، بے خواب ستارے، اور چمکے گا بے صبر نگاہوں کا مقدر، کہ اب میری نگاہوں کا مقدر چمکنے والا ہے کہ میری امید کی گھڑی ختم ہوئی اور اب میرا نصیب جاگے گا، اور اب میری قسمت کھلے گی کہ جو عشق سے ترسی ہوئی آنکھیں تھیں اپنے محبوب کے دیدار کے لیے، اس کو وہ دیدار نصیب ہو جائے گا۔ اور اب وہ ڈوب گئے ستارے جو بے درد خواب کے ستارے تھے، اور اب چمکے گا میری نگاہوں کا مقدر کہ میں اپنے محبوب کا چہرہ دیکھ سکوں گا۔ یہ ان چار مصروں میں حضرت نے فرمایا۔ آگے فیض احمد فیض صاحب فرماتے ہیں، اس بام سے نکلے گا تیرے حسن کا خورشید، اس کنج سے پھوٹے گی کرن رنگ ہنا کی، اس در سے بہے گا تیری رفتار کا سیماب، اس راہ سے پھولے گی شفق تیری قبا کی۔ اب اس میں بھی جو نئے الفاظ ہیں اس کو دیں گے۔ بام کہتے ہیں چھت کو، مڈیر کو، اونچائی پہ سے جو چھت ہوتی ہے اس چھت کو کہتے ہیں، کوٹھے کو بام۔ حسن کا خورشید، خورشید کہتے ہیں سورج کو۔ کنج کہتے ہیں کونے کو، گوشے کو، اور رنگ ہنا مہندی کا رنگ۔
सीमाब, सीमाब कहते हैं पारे को, एक मेटल होता है मरकरी जो हमेशा थरथराता रहता है, जो रुकता नहीं है, जो बहुत ज़्यादा रकीक किस्म का होता है। और शफ़क़ तेरी क़बा की, यानी तेरे लिबास की, क़बा कहते हैं लिबास को, और शफ़क़ जब सूरज डूब जाता है और जो रोशनी आसमान में होती है सूरज के डूबने के वक्त, उसको शफ़क़ कहा जाता है। इससे मुराद है तेरे लिबास की चमक। तो उसमें बता रहे हैं शायर साहब कि उस बाम से निकलेगा तेरे हुस्न का खुर्शीद, के जहाँ से सूरज निकलता हुआ आता है वहाँ से तेरे हुस्न का सूरज निकलता हुआ आएगा, तेरी खूबसूरती झलकेगी। इस कुंज से फूटेगी किरण रंगे हिना की, कि इस तरह जिस तरह रंगे हिना मेहंदी का रंग फूटते हैं, इस तरह तेरी खूबसूरती फूटेगी। उस दर से बहेगा तेरी रफ्तार का सीमाब, कि जिस तरह पारा जो है वो थरथरा रहा होता है, उसके मानिंद तेरा जो है वो रफ्तार होगी। और इस राह से फूलेगी शफ़क़ तेरी क़बा की, कि जो ये रास्ता है जहाँ पर ये रोशनी होती है सूरज के डूबने की, तो तशबीह दी है कि तेरे लिबास का वो रंग होगा, तेरे लिबास की वो शफ़क़ होगी जो इस राह पे फूलेगी। इसके आगे फरमाते हैं फैज़ अहमद फैज़ साहब, फिर देखे हैं वो हिज्र के तपते हुए दिन भी, जब फ़िक्र दिलो जाम में फ़ुग़ा भूल गई है, हर शब वो सिया बोझ के दिल बैठ गया है, हर सुबह की लौ तीर सी सीने में लगी है। हिज्र कहते हैं जुदाई को, इंतज़ार, जुदाई, महबूब के इंतज़ार को हिज्र कहते हैं, कि उसकी जुदाई के लिए, कि वो तपते हुए दिन भी देखे हैं कि जब तेरा इंतज़ार रहा और तू ना दिख पाया। जब फ़िक्र दिलों जाम में फ़ुग़ा भूल गई है, यानी अपनी आओ फ़ुग़ा, अपनी दर्द भरी आवाज़, अपने गम इंसान भूल के रह गया उस दीदार के खातिर, उस हिज्र की वजह से। हर शब वो सिया बोझ के दिल बैठ गया है, हर रोज़ ऐसी हालत हुई है कि दिल बैठा चला गया। हर शब वो सियाही, वो अंधेरा ऐसा रहा कि दिल बैठ गया उस अंधेरे से, उस तन्हाई के अंधेरे से, उस जुदाई के अंधेरे से। हर सुबह की लौ तीर सी सीने में लगी है, वो जो लौ है जो सुबह हो गई है, और सुबह होने को भी, रात को भी चैन नहीं पड़ा, और जब दिन निकली तो भी वो सीने में तीर की तरह लगी। सुकून हमें दिन में भी नहीं मिला और रात में भी नहीं मिला। तन्हाई में क्या क्या न तुझे याद किया है, क्या क्या न दिले ज़ार ने ढूंढी हैं पनाहें, आँखों से लगाया है कभी दस्ते सबा को, डाली हैं कभी गर्दने महताब में बाहें। तन्हाई, अकेलापन, दिले ज़ार, तकलीफ़ में मुब्तला दिल, वो दिल जिसमें तकलीफ़ भरी हुई हो, तकलीफ़ में हो। दस्ते सबा, दस्त कहते हैं हाथ को, सबा कहते हैं ठंडी ठंडी हवा को। दस्ते सबा, हाथ में ठंडी ठंडी हवा लेकर आँखों को लगाइए। और गर्दन महताब, महताब कहते हैं चाँद को। तो यहाँ पर फैज़ अहमद फैज़ साहब कह रहे हैं कि तन्हाई में क्या क्या न तुझे याद किया है, कि तन्हाई में तुझे किस कदर याद किया है हमने, क्या क्या न दिले ज़ार ने ढूंढी हैं पनाहें, मतलब कोई ऐसा सहारा ढूंढा है कि जिससे अपने दिल को सुकून मिल जाए, जो दिल में तकलीफ़ है उस तकलीफ़ का इज़ाला हो जाए, उस तकलीफ़ को सुकून मैसर आ जाए। आँखों से लगाया है कभी दस्ते सबा को, यानी कभी ये सोचा कि ये मेरे महबूब की तरफ से हवा आ रही है, उसको हवा को लेकर अपनी आँखों पे लगाया। डाली है कभी गर्दने महताब में बाहें, और कभी ऐसा किया कि चांदनी रात में बैठे हुए चांद की रोशनी को देखते हुए उसी के अंदर अपनी बाहों को लेकर उससे सुकून मैसर हुआ मैं। तो फरमाया कि तन्हाई में क्या क्या न तुझे याद किया है, क्या क्या न दिले ज़ार ने ढूंढी हैं पनाहें, आँखों से लगाया है कभी दस्ते सबा को, डाली है कभी गर्दने महताब में बाहें। तो ये इस नज़्म का पहला हिस्सा था जिसमें उन्होंने अपने इश्क़ का, अपनी माशूक़ी का, अपने यार के दीदार का ज़िक्र किया है। इसका अगला हिस्सा है जो हम इंशाअल्लाह अगली वीडियो में पढ़ेंगे, वो दूसरा हिस्सा है जिसमें वतन से उनकी मोहब्बत का इजहार है कि वतन के खातिर उन्होंने क्या क्या किया। BA ऑनर्स, BA उर्दू ऑनर्स में ये पढ़ाई जाती है। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कोई और परेशानी हो, कुछ और समझना हो, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।